ग्रान कतन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासु खिदमत के हाजिर दे कदरदानों द जुमे मुबारक रज़ और सासु खिदमत के उदास से मौजूद रोड़े दा चे दागे ज़रूरत मौजूदा शपे रोज़ की मुंग तास्त ढेर ज़्यादा मुस्तकबिल के ब्या हम दागे ज़रूरत पे खिदीशी कदरदानों तास्त पता दश निज़े रोज़ के ज़मूं पर मल के प बुनेर के प स्वात के प सवाबे के प आज़ाद कश्मीर के नड़े प मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मुंग तासु उड़ी दिल से सैलाबू नरालो तंदर प्रवतल नो दगे वक्त के मुंग तास लसकौल पका दे मुंग तास इस्लामी तालीमात से दी दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक तालीमात से दी मुंग दीन इस्लाम दे वक्त सखी पदे मौजू बांधे बसास खिदमत के मुंगा प्रोग्राम पेश को पदे नियत इरादा बांधे चितमुंग दगा रूणा खोंदे से चाहता दगा तकलीफ़ रसेदले दे दागी द सनस दागी ज़ख्म बांधे मरहम की खुदलिशी और मुस्तकबिल के ज़मून नूर रूणा खोंदे मुंग तासो दगा शांत हालात नजान बच कौलिशु और दगा वक्त के मुंग लसकौल पकार दी पदे बांधे बनन प्रोग्राम पे शू दास्तासो प्रोग्राम दस्तासो प्रोग्राम पस्तासो रातक बांधे खस्ते की दासो मुसरफ लाइव कॉल बांधे रब्ता कौलिशु पर 0912584 बांधे कदरदानो मुंगो तासो दा अल्लाह जल्ल शानुहु दा जुन छे राकड़े दे दाड़े खैसा जुन दे पते के मुंगो तासो इम्तिहानात दखल जुन सर तड़ले इम्तिहानात हम दे और जमूं कम जुन द नूर खल्को सर ताल्लुक साथी पावे के हम जमूं सासो मुसलसल इम्तिहानात शुरू दे बाद औकात मुंगा जुन के दासे कारून हूँ कुछ आगे न मुंग तो ज़ाती फ़ायदा भी हो नूर खल्को ता दागे नुकसानात भी कददानो दागे यो मुंगा अलामत पसवात सैलाब के कतलो प बुनेर के कतलो प सवाबे के कतलो प मुल्क प मुख्तलिफ सीमों के जाकम सैलाबू नरालो अल तक खल को तकलीफ़ न मिलो शू न आगे सैलाबू के मुंगा दाव कतल से बाद औकात खल को द सिन पला के पखड़ के सीन पर लार के खल को कूरून जोड़ करी दी होटलें जोड़ करी दी अल तक तजावज़ात कायम करी दी आगे द वजना हम द ओबो अगलारा तंग शुआनो अगा ओबो शिदिबिया गेर चापेर कोलो ता गेर चापेर इलाको ता वोड़ दे और खल को ता के सैलाब न तकलीफ़ पेशो मुंगो तासो बा दा से कार चरे हमने कुछ दागे द वजना दमुंग ज़ाती फ़ायदा भी खुनूर खल को ता दागे न नुकसान भी कदादान मुंगो तासो बाद अल्लाह जल्ल शानुहु प कवानीन बांधे द आक़ी करीम अलैहिस्सलाम बारक फरमान बांधे चली गो आक़ी करीम अलैहिस्सलाम बारक फरमाई ला दररा वला दिरारा म पखला दा से कार का वशता त ज़रर मिलोशी और न बदा से कार के शगीन नूर खल्को त ज़रर मिलोशी मकसद दाश हर हक़ीक़ार नज़ान साथल पकार के आगे की खपल ज़ाती ज़रर भी ज़ाती नुकसान और तावान भी या नूर खल्को तागे ना नुकसान और तावान मिलावीगी नुमुंग व कदरदान और दास कारून न कुछ दागे दवजना जमुंग ज़ाती फ़ायदा भी जमुंग वक्ती फ़ायदा भी खरातलून के वक़्त के नूर खल्को तागे ना नुकसान पे खिदीशी दबो चिकम कुदरती लार दी कदरदानों पर आगे लार के वंग हिस किस्मा तजावज़ात न कायमो दा दा ओबो लार दा कुदरती लार दा पखवाने लार दा ओबो लार बकलो सातू बारान कल कल की सैलाब कल कल राजी खुश कल राशि नो ब्या खल्को ता ढेर नुकसान मिलावीगी मुंगो तासो कतल कदरदानों छे प बुनेर के शिकम वो तंदर पर होतो तागे न शिकम नुकसानू न खल्को तो रसल सऊन खलक पके शहीदान शू सऊन कून पके रान शू ढेर जानी माली नुकसान हो रसे दो खल्को ता ढेर दुख दड़ो रसे दो कदरदान हो पसवात के नुकसान हो शो प आज़ाद कश्मीर के हो शो प सवाबे के हो शो और दा मौसमियाती तब्दीली द वजह से दाकम नुकसानात शुरू शुवी दी कदरदान और दा सिर्फ आखिरी नुकसान न ते ख़तरा दे खबरदश मुस्तकबिल के हम दा कारून की दीशी नुमुंगला पका दे मुंगा से उस कम नुकसानात हो शो उससे कम गलते होशवे मुस्तकबिल के दा गलते मुंग न नशे मुस्तकबिल के दागे नुकसानात न बचे द पारा उस नमुंगा दागे मखनीवे शुरू को नो टोल नावल खुदा बहु को कदरदानों से तो वो चिकम कुदरती लारा दा क वड़ू की खोड़ दे क गट खोड़ दे क सीन दे क नहर दे हर यो चीज़ दे आगे दा वो चिकम लारा दा अब मुंगा तंगऊ ना अब मुंगा कुलाऊ आई के मुंगा तजावज़ात आई के कोर दुकान जोड़ो लो पाए के होटल जोड़ो लो दा से ओ कार कौल से दागे दो जन वो तलारा तंग शीदा के कार नवाजान सातू और दोम कदम बदाओ जो तो कदरदानों से आगाज़ अमूंग दा मौजूदा नस्ल द पारा हम ज़रूरत है और आतलून की नस्ल द पारा हम ढेर ज़रूरी शुमुंग होता सुबह वो निबूटे ढेर करो वो निबूटे से जाऊँ द शुमारी इलाका जात हो जाऊँ द उगरून यो ख़ाइस हो यो हुसन हो और इस तरह जम गुरु कदरदानों से आगा मुसलसल वो ने बूटी वहाँ लिखीगी और नवे बूटी न कर लिखीगी और जाड़ो बूटी से आगा मुसलसल वहाँ लिखीगी और खलक दागे न दरवाज़े जोड़ी दा खलक दागे न खपल कोर की खिड़कियाँ जोड़ी आगे द खपल कोर के दा ज़ेबाइश द पारा आरइश और ज़ेबाइश द पारा असबाब जोड़ी
خو دا ټول زموږ او ستاسو د مستقبل نقصان دی. مونږ خپل د کور آرایش او زیبایش په دیگر نور شیدونو باندې هم کولی شو. اوس پنې په فرنیچر باندې، اوس پنې په دغه شیدونو باندې هم مونږ خپل کور ښایسته کولی شو. نو دغه قیمتي لرګي چې کوم زموږ د شمالي علاقه جات نه غرونو کې بوټي ووالي شي هغه مونږ ته راځي. نو یاد ساتئ دا صرف مونږ د کور ښایست خو مونږ له جوړوي، خو دا د ډېر کورونو د روانېدو سبب جوړیږي. دا باران چې کله راورېږي کوم علاقه کې ونې بوټي ډېري، هلته کې دغه باران دغه بوټو د وجې نه ځمکه کې جذب شي، دغه جړې دغه بوټي چې دی هغه ځمکې ته اوبه جذب کړي. او چې کله بوټي نه وي نو دغه اوبه بیا د ځمکې ته لاړې نه شي، بلکې دا بهیږي او بهیږي او تر دې پورې چې د هغې نه بیا سیلاب جوړ شي. او قدردانو اوس چې مونږ په بونیر کې وکتلو، په صوابۍ کې وکتلو، کلاوډ برسټنګ شوی دی، د اوبو تندر شو ته مونږ وایو د اوبو تندر را پرېوتی دی. د هغې بنیادي وجه هم دغه موسمیاتي تبدیلي ده. زمونږ خلکو چې کوم بوټي وو هغه وواله، چې کوم ځنګلات وو زمونږ هغه ختم شو. قدردانو مونږ ګورو په مختلفو اوقاتو کې زمونږ غرونو کې خلک چې دی هغه خپل لږ ګټې دپاره اور بل کړي، اور ولګوي د خپل ځکه شانته ذاتي فایدې دپاره اور ولګوي او په هغې کې د لاکونو په قیمتي هغه بوټي چې دی زرګونو بوټي پکې خراب شي، ونې بوټي ته نقصان ورسي. نو قدردانو د هغې وجې نه په معاشره کې په غرونو کې غریز علاقو کې هم ټمپریچر ډېر های شوی دی. ګلیشیر هغه چې دی هغه ویلي کېږي، لګیا دی مسلسل هغه ګلیشیر ویلي کېږي موسمیاتي تبدیلي د وجې نه. دغه چې کوم باران، هغه باران چې کوم نارمل عام عادت کې لږ لږ باران راورېدو، اوس د تندر په صورت کې یو ځای راورېږي. د هغې بنیادي وجه هم دغه کلاوډ برسټنګ بنیادي وجه هم دغه موسمیاتي تبدیلي ده چې په دغه علاقو کې مخکې ټمپریچر دومره های نو، هلته کې هم های ټمپریچر ورسېدو، هغې د وجې نه دغه اوبو تندر را پرېوځي او ډېر لږ وخت کې دومره ډېرې اوبه راشي چې د هغې اوبو بیا مخنیوی د چا وس کې نه وي. او بیا مونږ ګورو چې څومره خلک پکې وفات شي، څومره خلک پکې شهیدان شي. یو خبره ذهن کې کېنوي قدردانو چې اسلام مونږ ته کوم تعلیمات راکړي دي د هغه په خپل ځای باندې هغه یو احترام لري، یو عزت الله جل شانه دغه خلکو له ورکړي. کوم چې د اوبو په دغه حادثه کې وفات شو، حدیث پاک کې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغې خلکو ته چې کوم په اوبو کې ډوب شي، په اوبو کې هغې باندې حادثه وشي، اوبو کې هغې وفات شي، هغې ته شهید ویلي دي. خو د هغې هرګز دا معنی نه ده چې مونږ صرف شهید نامه دغې مړو له ورکړو او مستقبل کې د دغې واقعاتو هغه مخنیوی ونه کړو. د هغې چې کوم سدباب دی هغې سدباب نه مونږ تاسو سترګې پټې کړو، داسې به هم نه کړو. شهادت هغه بله مرتبه ده چې هغه دغې کسانو له الله پاک ورکړي او الله دې ټول شهیدان کړي او د هغې هغه مرتبه دې الله جل شانه لویه مرتبه شهادت وله ورکړي. خو دا زموږ ذمهواري ده چې کوم خلک هغه وروستو پاتې دي هغې باندې دغه شانته حالات او دغه شانته حادثات را نه شي. مستقبل کې مونږ دغه سانحات نه بچیو دپاره چې زموږ ذمهواري ده چې مونږ به شجرکاري کوو، مونږ ونې بوټي لګو او صرف لګول نه دي، ونې بوټي لګول نه وروسته بیا د هغې خیال وساتو، هغې نه ونه هم جوړه کړو. او دې سره سره مونږ په خپل شمالي علاقه جاتو کې د جنګلاتو په کټای باندې د ونې بوټي کټ کولو باندې پابندي ولګو. حکومت وخت دی په هغې باندې سخت قانون جوړ کړي او سخت سزا دې مقرر کړي چې دغه ونې بوټي صرف د ځنګلات دا صرف د غرونو ښایست نه دی، دې د وجې نه صرف او صرف سیاح دلته نه راځي، بلکې ورسره دا د علاقې او د ملک د خلکو د جان او مال د تحفظ دپاره یو لوی سبب هم دی. دې د وجې نه سیلاب نه خلک بچ کېږي، دغه شانته حادثات نه بچ کېږي. نو د هغې د بچ کېدو دپاره هم دغه ونې بوټي ډېر ضروري دي. او بیا قدردانو چې کله مونږ د خپل نړۍ ته وګورو چې څومره تکالیف خلکو باندې راله، زمونږ د ملک د مختلف حصو نه مونږ وکتل چې خلکو ډېر لوی تعداد باندې امداد چې دی هغه مختلف تنظیمونو، سیاسي سماجي تنظیمونو هغې خپل وس مطابق ښه ډېر خدمت کړی دی. او موږ تاسو ته په میډیا باندې دغه خبرونه راځي چې دومره امداد چې د هغه علاقو ته ورسېدو. خو یاد ساتئ قدردانو هغې کې یو اهم خبره دا ده چې دغه چې کوم علاقه متاثره شوې ده ډېر لوی علاقه ده. نو بعض اوقات چې کوم ځای د روډ په غاړه باندې وي، روډ سره نږدې وي، نو هلته کې امداد رسول آسان وي. نو زموږ څومره چې تنظیمونه دي، سماجي ادارې دي، هغې هلته کې خدمت کوي. نو هغې چې روډ په غاړه باندې چې کوم نږدې علاقې دي هلته خو مدد امداد ورسوي. خو چې کوم لرې علاقې دي، هغه غریز علاقې دي، غرونو کې دننه دي یا ځنګل کې دي یا لارې نه لرې دي چې هلته تګ راتګ آسان نه دی، نو د هغه ځای خلک چې دغه امداد نه محرومه پاتې کېږي.
सोशल मीडिया په ذریعه باندې موږ ته بار بار خبر راځي چې فلاني علاقه کې خلک هغوی امداد په منتظر دي. هلته کې خلکو ته د مشینري ضرورت دی چې هلته کې د هغوی هغه چې کوم لواحقین دي چې کوم وفات شوي دي کوم شهیدان شوي دي د هغوی ناش چې دی هغه روباسلی شي. کاڼې چې دی هغه خلکو په کورونو د پاسه پراته دي، هغې د لاندې مړي پراته دي چې هغه مړي روباسلی شي. نو قدردانو موږ له پکار دا دی چې موږ یو منظم طریقې سره خپل دغه متاثرین سره مدد وکړو. کوم علاقو ته امداد ورسېدو هغه علاقې ریکارډ وساتلی شي چې دغه علاقې ته امداد ورسېدو، دلته چې کوم متاثرین د هغوی ضروریات پوره کړي شو او نور چې کوم علاقې پاتې دي هلته کې هم امداد ورسولی شي چې ټولو ته امداد یو شان ته ورسي. دا ونه شي چې یو علاقې کې خو ډېر امداد ورکړي شي او نور خلک چې دی هغه مستحقین چې هغه دغه شان ته پاتې شي. او بل اهم خبره قدردانو چې موږ له پکار دا دی چې موږ د هغې معلومات وکړو چې زموږ د دغه علاقې د خلکو ضروریات څه دي. بعض علاقو کې د خوراک څښاک اشیا چې دغه پوره شوي وي، هلته کې د خوراک اشیا پوره رسیدلی وي، د هغې ضروریات دغه پوره شوي، هغې ته د ادویاتو ضرورت وي، د دوایانو ضرورت وي. هلته کې کورونه کلي روان شوي، هلته کې خلکو د ټینټ ضرورت وي. نو د هر علاقې د خلکو ضروریات حساب ولګولی شي، بیا د هغې حساب باندې بیا هغې ته امداد هغه ورورسولی شي. او قدردانو ډېر خلک تیار خوراکونه وړي، ډېره ښه خبره ده، ثواب کار دی. زموږ دغې متاثرین سره مدد پکار دی چې هغوی خوراک څښاک ځان له پخلی هغوی ته ګران وي، نو هغوی ته تیار خوراک ورکول دا هم ډېره ښه خبره ده. خو قدردانو تیار خوراک دا مسله ده چې هغه ډېر زر خرابېږي. یو ټایم ونه خوړل شي دویم ټایم ته بیا هغه خرابېږي. نو دغه خوراکونه که راشن په صورت کې دغه متاثرین ته ورکړي شي نو ډېر متاثرین داسې دي چې هغوی خپل کورونه هغه روان شوي دي، هغوی خپل کورونو ته نقصان رسېدلی دی، هغوی خپل خپلوانو کره پاتې کېږي، هغوی د کلیوالو سره پاتې کېږي. نو هغې خلکو ته چې چاته تکلیف نه دی رسېدلی خو هغوی کره دغه متاثرین راغلي دي، هغوی ته هم د خپل دغه متاثرین ساتنه هغه ګرانه وي. نو چې کله راشن هغوی ته اوچ ورکړی شي، اوچ راشن خشک راشن چې دی هغوی ته ورسوي شي، نو هغې سره د هغې خلکو ته هم د خپل میلمنو د خپل هغه متاثرین راغلي میلمنو هغه امداد او تعاون هغوی ته آسان شي. نو قدردانو تعاون کول پکار دی. دا تعاون زموږ د دغه بونیر دغه سوات دغه صوابې او زموږ د چې کوم آزاد کشمیر ملک په مختلف علاقو کې دغه حالات خراب شوي دي، دغه خلکو سره خپل وس مطابق امداد کول پکار دی. دا زموږ ذمهواري ده، زموږ ورونه دي. حدیث پاک کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک مسلمان ته د مسلمان رور ویلي دي. نو دا ټول زموږ ورونه دي. دې کې سیاسی اختلافات یا مذهبي اختلافات دا مخې ته نه راوستل پکاره چې فلانې زما د علاقې دی، زما د پارټۍ دی، زما د مخالف پارټۍ دی یا د زما د مخالف مسلک دی. دا خبره ذهن ته نه راوستل پکار. صرف او صرف د الله جل شانو رضا دپاره که هغه علاقه کې غیر مسلمه لکه بونیر کې قدردانو سکان پاتې کېږي، بونیر کې شته غیر مسلمه هندوان پاتې کېږي. که غیر مسلمه ولې نه وي نو تاسو مدد چې دی هغه یو انسان سره به طور انسانیت کولی شئ. غیر مسلم سره هم مدد کول پکار دی. هغوی هم د الله جل شانو بندگان دي. اگر چې هغوی بل چاته خدای وي خو موږ ته اسلام د خبرې سبق راکړی دی چې هغه زموږ د دغه ملک باشندگان دي. هغوی سره بطور انسان بطور پاکستانی موږ له مدد کول پکار دی. د هغوی سره هم تعاون کول پکار دی. دا زموږ ذمهواري ده. خوش اخلاقي ښه چال چلن چې دی دا د اسلام حکم دی خپل منونکو ته چې د خپل علاقې کې کوم خلک متاثر دي، کوم خلک په تکلیف کې دي، هغوی سره مدد وکړي شي. دا د آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک طریقه د آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ ته دغه سبق پرېښی دی. او که د ځانو چې کله دغه شانته حالات راشي الله دې بیا نه راولي، خو مستقبل کې که الله دې نه کړي بیا دغه شان سخت حالات راځي نو هغه وخت کې هم موږ تاسو له پکار دی چې موږ اوس هم رب ذوالجلال طرف ته متوجه اوسېږو او هغه وخت کې هم الله جل شانه طرف ته متوجه اوسېږو. موږ تاسو باندې امتحان دی. دغه امتحان په وخت کې رب هېرول نه دي پکار، خوشحاله په وخت کې هم رب یاد ساتل پکار دي، غم او تکلیف په وخت کې هم رب یاد ساتل پکار دي. رب ذوالجلال طرف ته توجه پکار ده. رب ذوالجلال نه دعاګانې پکار دي. رب ذوالجلال نه د خپل ګناهونو معافي پکار ده. د خپل دغې وروڼو دپاره اسانتیا د سهولت او د تکلیف نه د خلاصۍ هغه دعاګانې کول پکار دي. که د زموږ په دغه کوم علاقو کې دغه سیلاب راغلی، دغه تکلیفونه مشکلات راغلي دي، زموږ دغه وروڼه دغه اوسېدونکي زموږ دغه مسلمانان وروڼه دوی په ډېر تکلیف کې دي. د ډېر خلکو کاروبارونه هغه تیار دوکانونه
د ساز و سامان نه ډک دوکانونه هغې ته اوبه ورغلي دي. اوبه ولا هغه ټول کاروبار، هغه ټول روزګار، هغه ټول دوکانونه هغه ولا خراب کړي دي. خلکو ګاډي پکې خراب شو، د خلکو فلینکوچونه، د خلکو چې کوم د روزۍ روزګار د ګټلو لاره وه هغه خرابه شوه، د هغې چې کوم اسباب وو هغه خراب شو. نو که دادانو زموږ د دغې مسلمانانو وروڼو ته چاله الله پاک وس توفیق ورکړی دی، هغوی ته دا خواست دی چې زموږ دغه مسلمانان وروڼه دی د خپل مال نه چې کوم الله پاک وله ورکړی دی، خپل مال نه د دغه وروڼو سره امداد وکړي. چاله الله پاک ډېر مال ورکړی دی هغوی زکات وباسي، هغوی زکات په دغه پیسو باندې د دغه مارکیټ کې په دغه چې کوم بنیر او دغه سوات او دغه صوابع او د کوم ځای کې دا سیلابونه راله، دغه علاقو کې کوم ځای کې د دکاندارانو دکانونه خراب شو، هغوی ته کاروبار کې هغوی سره مرسته وکړي، کاروبار ورته روان کړي. که هغوی ورته قرض حسنه ورکړي نو ډېره ښه خبره ده، زکات ورکړي نو ډېره ښه خبره ده، هغوی ته کاروبار ور روان کړي. د اسلامي نظام زکات اصل غرض هم دا دی چې دغه پیسو باندې د چا یو حاجت پوره شي، د چا یو تکلیف ختم شي. د اسلامي نظام زکات مقصد دا نه دی چې یو انسان د هر کال یو کس له 500 روپۍ ورکړي او هغه هر کال چې زکات اخیستونکي وي او هر کال چې دغه مالدار خلکو ته لاس نیسي او 500 روپۍ یو کس نه 500 روپۍ بل کس نه اخلي. اسلامي نظام زکات غرض او مقصد دا دی چې معاشره نه غربت ختم شي، خلک په خپل خپو باندې ودرېږي، خپل کاروبار مالکان چې خپل روزګار مالکان چې نن زکات اخیستونکي را روان کله زکات ورکوونکي جوړ شي. نو که دادانو بنیر، سوات او صوابع او مختلف علاقو کې دغه سیلابونه راله نو ډېر خلکو ته مردان کې هم بل د باران کې ډېر دکانونو ته اوبه ننوتي دي او کاروبار کې د خلکو چې کوم اشیا او د کاروباري مالو هغې ته نقصان رسېدلی دی. نو که دادانو د چا دغه شانتې نقصان وشي نو یو کس سره د زکات پیسې وي نو هغه بل انسان له زکات دې دپاره هم ورکولی شي چې په هغې باندې هغه خپل کاروبار روان کړي. دغه کاروبار تباه شو، هغه سره کاروبار دپاره پیسې نشته نو دې زکات اخیستی شي، دله زکات ورکول جایز دی چې دې بیا خپل دکان روان کړي، بیا خپل کاروبار روان کړي او په خپل خپو باندې ودرېږي. نو که دادانو ډېر خلک په دکانونو کې په روزګار کې هغه دغه سیلاب د وجې نه خراب شو، د هغې هر څه چې دکانونه او د هغې اسباب چې دغه سیلاب ځان سره یوړل هغې خالي لاس پاتې شو. نو دغه خلکو سره دغه وخت کې ستاسو مرسته، ستاسو تعاون یاد ساتئ، دا د دغې خلکو بیا په خپلو باندې ودرېدو دپاره یو مضبوط لاره ده. نو خپل زکات دغه ځای کې ورکړئ، زکات هغه ځای کې ورکړئ چې کوم ځای کې د یو انسان یو لوی ضرورت پوره شي. زکات اصل غرض هم دغه دی. نو زکات دغه خلکو له په دې نیت باندې ورکړئ چې هغوی د دغې سیلاب د دغې تکلیف نه نجات ومومي، کوم تکلیفونه راله هغې نه دوی نجات ومومي. که دادانو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په دور کې هم دغه شانتې یو وخت راغلی و، حدیث پاک دی بخاري شریف کې حدیث دی، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک جمعې مونځ ته خطبه ورکوله. دغه وخت کې یو صحابي رالو، عرض کړي چې قربان یا رسول الله باران نه کېږي، سوکړه ده اور سارو ته هم نقصان دی، انسانانو ته هم نقصان دی، څاروي د لوږې نه هلاکېږي، خلکو ته انسانانو ته هم ډېر تکلیف دی. الله جل شانو په بارګاه کې دعا وکړي چې الله پاک موږ باندې باران نازل کړي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک جمعې په منځ کې، جمعې په خطبې په منځ کې هغې مبارک د باران دپاره دعا وکړله. که دادانو د خپل حدیث پاک به هم سر ته رسوم، دا یو اوږد حدیث پاک دی، لږ تفصیلي حدیث پاک دی، دې طرف ته هم ځم خو وخت شو وړوکي اونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی. په سیلاب آفاتو کې اسلامي تعلیمات څه دي، دغه وخت کې موږ له څه کول پکار دي. قدردانو د مې نه وړاندې خبره شروع وه چې آقا کریم علیه الصلاة والسلام بارګاه کې یو صحابي عرض وکړله چې قربان یا رسول الله خوشسالي ده، باران نه کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په جمعې مونځ کې خطبې دوران کې دعا وکړله، الله جل شانه باران راوورلو. صحابي فرمایي چې پوره هفته باران راورېدو، تر دې پورې چې بیا جمعې ورځ راله او بیا یو صحابي را پاڅېدو، یا اکه صحابي یا بل صحابي و، هغه عرض وکړو قربان یا رسول الله اوس خو دومره باران وشو چې ډېر کثرت د باران د وجې نه اوس څاروي هلاکېږي، خلکو کورونو ته نقصان رسېږي، انسانانو ته نقصان رسېږي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک بیا دعا وکړله، دې مبارک دعا وکړه اللهم حوالینا ولا علینا، باری تعالی موږ نه غیر چاپېر راووری او په موږ باندې راونه وری، په غرونو باندې
په ځنګلو باندې هلته کې راووری په موږ باندې راونوری. نو صحابي فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام به دا دعا کوله، ګوته مبارکه تاوله، دی مبارک ګوته به چې کوم طرف ته تلله هغې طرف نه وریځ راغونډه شوه تر دې پورې چې مدینې منورې کې نور ولګېدو. او د مدینې منورې مثال ده تاج شو، ګیر چاپېر وریځ وه، ګیر چاپېر باران ورېدو او مدینې منورې باندې باران نه راورېدو. نو باران چې کله کثرت سره شي، ډیر شي، نو بیا دا هم د آقا کریم علیه الصلاة والسلام بار تعلیمات دي چې بیا د الله جل شانو په بارګاه کې سوال کول پکار دي چې باری تعالی نور باران نه راوره، نور باران نه موږ ته تکلیف ملاویږي. نو دا هم د آقا کریم علیه الصلاة والسلام بار سنت دی. نو چې کله الله دې نه کې بیا دغه شانته حالات شي چې باران ډیر شي، سیلابونو خطره وي او د کثرت د باران د وجې نه خلکو ته نقصان او تکلیف خطره وي، نو بیا په منځونو کې دعاګانې کول پکار دي، په خپل کورونو کې دعاګانې کول پکار دي، الله کریم په بارګاه کې سوال کول پکار دی. دا څه پته لګي چې الله جل شانو د چا سوال قبول کړي او هغه باران بند شي. نو که د دا نو مونږ به دعا به هم کو او دوا به هم کو، الله جل شانو په بارګاه کې دعا به هم کو او ورسره دوا به هم کو، هلې ځلې به هم کو، منډې تړې به هم وکړو. دنیا چې کوم لاره ده چې د هغې دپاره هغه هلې ځلې به هم کو، احتیاطي تدابیر به هم اختیارو، ورسره به الله جل شانو طرف ته به هم متوجه کیږو. مونږ او تاسو باندې دغه تکلیفونه راځي، نو مونږ له الله جل شانو طرف ته متوجه کېدل پکار دي، د خپل ګناهونو معافي پکار ده، الله جل شانو نه خپل سوال پکار دی، د خپل ګناهونو معافي سره ډېر کرته قدردانو مونږ او تاسو باندې کوم راغلي تکلیفونه دي هغه لرې شي. ځکه ډېر تکلیفونه هغه امتحان وي او ډېر تکلیفونه هغه عذاب وي. نو عذاب او امتحان کې فرق دغه یي قدردانو چې کله انسان په هغه مشکل کې هغه تکلیف کې الله جل شانو طرف ته متوجه دی، هغه ګډې وډې نه وي، ایرې غیرې نه وي، صبر نه کار اخلي، نو دا د الله جل شانو امتحان دی. او چې کله یو انسان په هغې تکلیف کې ګډې وډې وي، ایرې غیرې وي، بې صبرۍ مظاهره کوي، نو دا په هغه باندې عذاب دی. الله جل شانو د موږ او تاسو نه دغه تکالیف دغه مشکلات لرې کړي او الله جل شانو موږ او تاسو ته خیر او عافیت نصیب کړي. قدردانو زموږ ډېر سماجي کارکنان، ډېر سیاسي او سماجي تنظیمونه هغوی لګیا دي خپل اخلاص مظاهره کوي، هغوی لګیا دي په متاثره علاقو کې د خپل وس مطابق هغوی د خلکو سره مرسته کوي، خلکو سره تعاون کوي، د هغوی ضروریات پوره کوي. او بل طرف ته قدردانو معاشره کې داسې خلک هم شته چې هغوی د دغې موقع نه غلطه فایده اخلي، هغوی د متاثرین په نامه باندې پیسې راټولې کړي، خو هغه پیسې، هغه رقم، هغه اشیا چې دی هغه مستحقین ته نه ورسوي، هغه مستحقین ته ونه رسیږي، بلکې هغوی خپل ذاتي استعمال کې راولي، هغه شیزونه هغوی ذاتي استعمال کې راولي، په خپل استعمال کې او مستحق ته ضرورتمند ته هغه شیز هغه ونه رسولی شي. نو ځکه قدردانو کوشش داسې کوئ چې کله هم داسې څه حالات راشي او تاسو غواړئ چې مستحقین سره مدد وشي، نو صرف هغه تنظیمونو سره تاسو تعاون کوئ چې کوم تنظیمونه ایماندارۍ سره هغه ستاسو تعاون چې دغه مستحقین ته ورسوي. کوم کسانو باندې ستاسو اعتماد وي، تاسو د هغې ماضي معلوم وي، د هغې کارکردګي معلوم وي، صرف هغې تنظیمونو له خپل پیسې او هغه د ضرورت هغه اشیا ورکوئ چې هغوی ستاسو طرف نه هغې مستحقین ته ورسي. قدردانو ډېر کرته داسې شوي دي چې خلکو د متاثرین په نوم باندې اشیا را جمع کړي دي او هغه بیا مستحقین په ځای باندې هغه په خپل کورونو کې خپل خپلوانو باندې خلکو ایښلي دي او تقسیم کړي دي. نو دغې خبرې نه بچیو دپاره چې معاشره کې کوم اعلیٰ کارکردګۍ والا، اعتماد والا ښه تنظیمونه تاسو ته ښکاري او تاسو ته معلوم دي، صرف هغې تنظیمونو په لاره باندې هغوی په لاس باندې چې هغه تعاون تاسو هلته ورسوئ او یا په خپل لاس باندې په خپل هلته ورسوئ، نو هغه ډېره ښه خبره ده، هغه خبره شک نه وځي. خپل لاس باندې چې د هغې هلته کې کوم ضرورتمند خلک دي هغې خلکو ته هغه تاسو تعاون ورسوئ. بل خبره قدردانو چې موږ دغه علاقې ته وګورو، هلته کې د خلکو ته مختلف قسمه اشیاو ضرورت دی. کله به هلته کې وبایي امراض داسې علاقو کې خواره شي، نو بیا هغوی ته هغه شانتې د علاج معالجې ضرورت وي. بعض اوقات هغوی کورونو ته نقصان رسېدلی وي، هغوی ته د ټینټ ضرورت وي، ځکه چې کور چې بیا تعمیر کېږي، بیا کور جوړېږي، په هغې کې ډېر ټایم لګي، هغوی ته خوراک اشیا پوره شوي وي، خو هغوی ته دغې اشیاو ضرورت وي. نو د دغې خلکو ضروریات ته کتل پکار دي چې دې وخت کې د هغوی څه ضرورت دی. یو سروې وشي چې خوراک اشیا هغوی ته ورسېدله، یو میاشت، 2 هفتې، 20 ورځې راشن هغوی ته ورسېدو، نو هغې نه وروسته اوس د هغوی څه ضروریات دي، هغه ضروریات د هغوی پوره شي، نو دا ډېره ښه خبره ده. او په دې کې هم قدردانو ډېر خلک داسې وي چې هغوی د هغې علاقې متاثرین نه وي،
خو هغې هلته کې صرف دې دپاره ناست وي چې هغه علاقه کې خلک تعاون کوي، هغه ځای کې خلک مرسته کوي، مالی تعاون هم کوي اور د راشن او د اشیاء تعاون هم کوي. نو خلک هلته کې لاړ شي. نو د هغه ځای چې کوم خپل خلک وي، چې کوم هغه ځای اوسېدونکي خلک وي، هغه خلک اعتماد کې واغستلی شي او حقدار ته د هغې حق هغه ورسولی شي. ډېر کرته کونډې داسې یتیمانانې ماشومانې جنکې زنانه داسې وي چې هغه کور نه بهر نشي راوتی، هغې د حیا پردې د وجې نه بهر نه ګرځي، هغې بهر نه وځي. هغې ته دغه شانتې معلومات پکار دي چې دلته کې داسې کونډې زنانه داسې وي، جنکې داسې یتیمانانې وي چې هغې بهر نه وځي. نو هغې ته په ستر پرده کې هغې کور ته هغې کوم ځای کې پاتې کېږي، هغې ځای ته د هغې هغه ضروري اشیا چې دی ورسول پکار دي. نو که دا ټول د الله جل شانه د رضا کار دی، د الله جل شانه د مخلوق مدد دی. څوک څومره ډېر دغه مخلوق سره اخلاق سره مدد کوي، الله جل شانه مبارکان هغه ته عمر ډېر اجر او ثواب ملاویږي. دا موقع د موږ سره چې زموږ په دغه وروڼو باندې دغه مشکلات او تکالیف راغلي دي، څومره قولي فعلي جاني مالي څه قسمه امداد زموږ د لاس نه دغه زموږ وروڼو خویندو ته تعاون کیږي، نو هغې ته دغه تعاون رسول پکار دی. دې دپاره چې زما الله جل شانه دا خلک به بیا برابر کړي، دي به بیا په خپل خپو باندې ودرېږي. خو چې کوم خلک په سخته کې چا سره ودرېدلي وي، ټول عمر هغه خلک د زړه نه نه وځي. چې کله یو انسان بل انسان سره په سخته کې ودرېږي، سخته کې ورسره تعاون وکړي، نو ټول عمر دپاره هغې ته یاد وي چې ما سره دغې وروڼو خویندو ما سره په سخته کې تعاون کړی، نو زموږ په دغې وروڼو خویندو باندې سخته راغلی ده، هغې سره جاني مالي تعاون وکړئ، هغې سره څومره مرسته کیدی شي، تاسو څومره وس کېږي عمره وس ورسره وکړئ. که نور بس هېڅ هم نه کېږي، د لاس وخپې هغې سره خدمت کولی شئ. خلکو کورونه چې دی هغه د خټو نه او د کاڼو نه ډک شوي دي، لاس وخپې خدمت ورسره کولی شئ، لاس وخپې خدمت وکړئ، جاني مالي تعاون ورسره کولی شئ، جاني مالي تعاون ورسره وکړئ. که دا نو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو، خو وخت شوی د وړوکې اونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا میلاوي. ګران کتونکو، یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړ دی په حادثاتو، په سیلابونو او دغه شانتې چې کله داسې سانحات وي او ګیر چاپېر انسان نه اوبو ته وشي، نو دغه وخت کې بیا موږ له څه کول پکار دي. قدردانو، دغه وخت کې خپل ماشومان زنانه په دې خبره باندې پوهول پکار دي چې کله په خپل کور کې علاقه کې د اوبو لیول سیوا کېږي، نو بیا کوشش داسې ځای ته پکار دی چې هغه ځای د نور کلي علاقې نه اوچت وي، هغه په اوچته باندې په لوړه باندې وي، هغه ځای ته محفوظ ځای ته تلل پکار دي. خو هغه ځای داسې وي چې هغه مضبوط ځای وي، مضبوط ځای ته ځان رسول پکار دي. که خپل کور دومره مضبوط دی چې د هغې ته اوبو نقصان نشي رسولی، دی کې دویم چت بره وي، نو خپل کور بره چت ته هم خطی شي. خو که چېرې کور زوړ دی، د هغې تعمیرات کمزوري دي یا اوبو هغه زور ډېر زیات دی، نو بیا داسې ځای ته فوراً تلل پکار دي چې کوم ځای ته هغه کلي کې اوچت ځای دی، هغه ځای ته ځان رسول پکار دي چې دغې حالاتو کې د سیلاب نه دغه نقصان نه انسان بچ کېدی شي. او بله خبره که د دانو چې کله چې الله دې نه کړي دغه شانته حالات راشي، نو بیا ټول نه اول چې ته خپل حوصله مضبوط ساتل پکار دی. چې حوصله مضبوطي انسان بیا دغه شانته حالاتو سره مقابله کولی شي. حوصله مضبوط ساتل پکار دی چې کور سربراه دی هغه له خپل کشران زنانه چې دی هغه ګایډ کول پکار دی چې اوس به داسې کوو، اوس به دلته ځو، اوس به داسې کوو، چې هغې سره د هغې حوصله مضبوط وي، نو بیا د حالاتو سره مقابله آسان وي. که حوصله وبیلي او جړاګانې او د یره خوف او دغه شانته حالات شروع شي، نو بیا د هغې حالاتو سره مقابله خلکو ته ګرانه شي. یو طرف ته مشکل را رواني او بیا بل طرف ته حوصله هم وبیلي، نو دې سره بیا د ډېر نقصان چې د هغه خطره پیښېدی شي. او که د دانو چې کله دغه شانته حالات راځي، نو دغه وخت نه مخکې انسان له پکار دا دی چې کله انسان باندې خوشحالي وي او تکلیف او مشکل نه وي، نو دغه وخت کې الله جل شانه طرف ته متوجه کېدل پکار دی. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ تاسو ته داسې دعاګانې، داسې طریقې ښودلي دي، داسې الفاظ ښودلي دي چې په دغې دعاګانو باندې انسان الله جل شانه نه دغه شانته حالاتو نه حفاظت وغواړي. یو دعا چې کوم حدیثو کې راغلی ده، هغه اسانه دعا ده، یاد کې قدردانو او خپل منځونو کې دغه دعاګانې غواړئ. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دغه سخت حالاتو کې، سخت مشکلاتو کې، طوفان کې او دغه شانته سیلې، سخته سیلې، طوفان به راتله، دغه شانته حالات به راتلل، نو هغې کې به آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه دعا غوښتله، اللهم لا تقتلنا بغضبک، ای زما ربه ته مونږه
وفات نه کې ته مونږ مړ نه کې بغضبک په خپل غضب سره، ولا تهلکنا بعذابک او ته مونږ هلاک نه کې په خپل عذاب سره، وعافنا قبل ذلک او مونږ ته عافیت نصیب کې د دغه حالاتو نه مخکې، دغه تکلیف دغه حالات راتلو نه مخکې مونږ ته عافیت نصیب کې. نو که دا نو آسانه دعا ده چې کله مونږ تاسو باندې لا تکلیف او مصیبت نه راغلی نو دغه وخت کې دغه دعاګانې غوښتل پکار دي چې الله پاک دغه حالات نه مونږ بچ وساتي. لکه مونږ تاسو الله پاک په فضل او کرم سره دغه حالات نه بچ یو، نو اوس نه مونږ دغه دعاګانې پکار دي چې باری تعالی مستقبل کې مونږ دغه حالاتو نه بچ کې. نو آسانه دعا ده اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. او که دا نو آخري خبره چې کله مونږ تاسو په خپل دغه ملک کې دغه ځای کې چې کله مونږ تاسو دغه شانته حالات کې وخت تیرو نو مونږ تاسو له قدردانو کوشش دا پکار دی چې زموږ دا کوم وروڼه دغه حالاتو کې گیر شو، دغه کورونه روان شو، دغه دکانونه روان شو، دغه باندې دغه مشکلات رااله، نو قدردانو دغه وروڼو خویندو سره خپل تعاون کول پکار دی. په خپل دغه علاقه کې دغه بنیر کې دغه علاقه کې څومره مالدار خلک دي هغې خپل زکاتونه راټول کړي او دغه د چا کورونه روان شو دا لږ خلک دي قدردانو حکومتي سروې وشي، د هغې معلومات وشي، د هغې پته ولګي چې دومره کورونه په دغه کلي کې روان شو، دومره دکانونه دې کلي کې روان شو، دومره دکانونه کورونه په دغه کلي کې روان شو، نو د هغې سروې وشي، د هغې ټول معلومات وشي او بیا د هغې علاقې خلک حکومتي خلک هم هغې پیسې راټول کړي او دغه وروڼو خویندو ته دې ته دا کورونه جوړ کړي. دا کور د انسان ډېر ضروري او ډېر اهم چې دی هغه حاجت دی. نو دغه کورونه ورته دغه د حکومتي پیسو باندې د عوام په خپل پیسو باندې دغه خلکو ته کورونه ټول ناول جوړ کړي. کورونه وروسته بیا د خلکو هغه کاروبارونه روان کړي، کاروبارونه هغې ته بیا ولاړ کړي، هغې چا دکانونه پکې روان شو، د چا پکې سودا روان شو، د چا پکې مال دولت چې دی هغه لاړو، نو دغه شیزونه چې دی هغه خلکو ته واپس ورکړي شي او د هغې خپل خپو باندې ودرولی شي. یو اهمه خبره قدردانو هغه هم دې سره تړلې ده، ډېره اهمه خبره ده. ما نه څه کسانو پوښتنه وکړله ویډیوز کې قدردانو موږ ته خبرې رالې چې بعض اوقات په دغه سیلابي اوبو کې خلکو ته د المارۍ واړه درازونه، تجورې، د پیسو هغه بکسې دا خلکو ته ملو شوي دي، پای کې سره زر دي، هغې کې دغه قیمتي اشیا دي. نو خلکو ته هغه لاس ته راغلي دي دغه شیزونو په باره کې یاد ساتئ دا شرعي حکم دا دی. سیلاب کې، طوفان کې، دغه شانتې د آفت کې، په حادثه کې چاته د بل چا قیمتي شیزونه لاس ته راشي نو دا شریعت کې دغه شیزونه چې دی دا رک شوي شیزونه دي، دا د خلکو رک شوي شیزونه دي. یاد ساتئ دا چا لاس ته ورلو دا د سره امانت دي، چا لاس ته ورلو دی په دې باندې مالک نه دی، دا د سره امانت دی، دی به دغه شیزونه واپس دغه مالک ته ورسوي، دا د سره امانت دی، دی د مالک نه دی، دی صرف او صرف د چوکیدار دی. دی به دغه شیزونو مالک پسې ګرځي او اعلانونه به کوي سوشل میډیا باندې علاقه کې به اشتهارات ولګي، جماعتونو کې به اعلانونه وکړي، د بازارونو کې به اشتهارات ولګي چې ما ته څه شیزونه داسې ملو شوي دي او تاسو د هغې هغه نښې راته وښیه او زه به دغه مالک ته واپس ورکړم. نو قدردانو ډېر خلکو لاسونو ته قیمتي اشیا راغلي دي، دکانونو هغه چې کوم درازونه دي د پیسو هغه خلکو لاسونو ته راغلي دي، باران اوبو ځان سره یوړي دي، هغه بیا خلکو لاس ته لګېدلي دي، خلکو لاس ته راغلي دي. نو دغه شیزونه به دی هغه مالک ته واپس رسوي، دی ځان سره هغه نشي استعمالولی، دی د هغې مالک نه دی. احادیث مبارکو کې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د 1 کال پورې د هغې شیز د اعلاناتو حکم هم ورکړی دی. 1 کال پورې به دی ځان سره دغه سره زر، دغه پیسې، دغه نقد شیزونه، دغه قیمتي شیزونه دا به ځان سره وساتي، د هغې به اعلانات کوي او مالک ته رسولو کوشش کوي او چې کوم څومره دستیاب ذرایع دي، څومره د ده وس کېږي عمره به چې دی اعلانونه کوي او دغه شیزونه به مالک ته واپس وررسوي. دا د شیز نه دی، دا د لاس ته راغلی، صرف د سره امانت دی، امانت کې به خیانت نه کوي، دی به واپس چې دی دغه خپل مالک ته رسوي. او قدردانو زموږ د پروګرام اصل غرض او مقصد هم دا دی چې دغه وخت کې چې الله دې چا باندې دغه تکلیف نه راولي، دغه وخت کې اسلامي تعلیمات څه دي، نو دا چا نه شي قیمتي شیز رک شو یا څاروی
یا قیمتي سره زر اشیا چې د هغه رک شو نو دا به دی واپس دغه مالک ته ورسوي او ورسره قدردانو چې کله هم الله دې نه کړي داسې حالات چا باندې راشي نو قدردانو ټول نه اول چې د هغه الله پاک طرف ته متوجه کېدل پکار دي. رب ذوالجلال نه خپل ګناهونو معافي پکار ده او هغې نه وروستو بیا څومره هلې ځلې د دغې تکلیف نه بچ کېدو دپاره موجوده وخت کې شته هغه چې دی خپلول پکار دي. نو دا زموږ د حکومت ذمهواري ده چې دغې څو علاقو کې دغه اوبو تندر پرېوته دغه تکلیفونه راله خو مستقبل کې نور علاقې نور ځایونه د دغې تکلیف نه بچ کېدو دپاره څومره هلې ځلې کېدی شي که هغه بوټي کرل دي که هغه جنګلات کټ کېدل نه بچ کول دي که هغه د ګیسونو اخراج دی. لکه زموږ په معاشره کې قدردانو یو کور کې یو دوه موټرسایکلې دي یو دوه ګاډي دي نو کوشش دا پکار دی چې د تیلو استعمال د دغه چې کوم ګیسونه خارجي دي ګاډو نه د لوګي ته نه وځي دغه لوګي چې د معاشره ته او دغه شانته د آب و هوا ته نقصان رسي موسمیاتي تبدیلی کې دا هم نقصان جوړي. نو کوشش دا پکار دی چې زموږ خپل عادت جوړ کو چې نږدې ځای چې کوم ځای ته موږ تللی شو په خپل خپو باندې ورته لاړ شو. نږدې دی کې هم خلک چې د هغه موټرسایکل نه خوا واړي موټرسایکل باندې خوا واړي او نږدې کار هم خلک په موټرسایکل باندې لاړ راشي. نو دې سره هم قدردانو په معاشره کې آلودګي سیوا کېږي هغې سره لوګي سیوا کېږي هغې سره چې د هغه موسمیاتي تبدیلي راځي نو پیاده تللو سره صحت لپاره هم فایده ده ورسره معاشرې ته هم فایده ده. موږ به خپل ذاتي ګټې ته نه ګورو موږ به دې ته ګورو چې دغې کار د وجې نه معاشرې ته څومره نقصان دی دې ته به سوچ کوو چې قدردانو راتلونکي وخت کې موږ دغې حالات نه بچ شو خپل وس مطابق به دغه حالات نه بچ کېدو کوشش به هم کوو. الله جل شانه نه به سوال هم کوو. احادیث مبارکه کې کوم دعاګانې راغلي دي اللهم حوالینا ولا علینا دا یو دعا ده قدردانو دغه دعایات کې اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك دغه دعایات کې قدردانو نور دعاګانې په خپل جبه کې رب ذوالجلال نه غواړي چې الله جل شانه موږ تاسو دغه شانته حالات نه بچو ساتي چا باندې دغه تکلیفونه راغلي دي الله پاک دې دغه مرسته وکړي هغې دغه دوک درد الله جل شانه کم کړي کم کسان پکې شهیدان شو وفات شو الله کریم دې دغه شهادت قبول کړي کم جوبل شوي دي زخمیان دي د الله جل شانه هغې له روغ صحت نصیب کړي الله جل شانه موږ تاسو مستقبل کې دغه شانته حالاتو نه بچو ساتي. قدردانو پروګرام ټایم چې د هغه سر ته رسي راتلونکي جمعه په تاسو نه اجازه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.